جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کمر شیما اور دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سائرہ بانو صاحبہ۔ آپ انٹرنیشنل سیکیورٹی، ساؤتھ ایشین سیکیورٹی کو بہت اچھے سے دیکھتی ہیں۔ میڈم، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کے بلانے کا۔ تھینک یو میڈم۔ اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ کیا کہتے ہیں نا، ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ ہل رہی ہیں۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پوٹن سے ملنے جا رہے ہیں۔ لاسٹ کا بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی، لیکن سب سے امپورٹنٹ میں میڈم ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کل انڈیا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بہت سارا ڈیفینس اکوپمنٹ جو ہے وہ نہیں خریدیں گے امریکہ سے۔ ان امریکنز نے ٹیرف 50% لگا دیا ہے، جس میں بڑی کمپنیز گیپ، ٹارگیٹ، والمارٹ، انہوں نے اپنے جو آرڈرز ہیں انڈیا میں لینے بند کر دیے ہیں، انہوں نے ای میلز کر دی ہیں۔ وٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ یہ جو ٹرانزیشن ہے امریکہ کی فورن پالیسی کے اندر کہ انڈیا 20 سال سے اتنا اعتماد والا دوست، ابھی میں کل کرس کیمبل کو سن رہا تھا جو ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 21st سینچری میں ہمارا سب سے امپورٹنٹ ریلیشن انڈیا تھا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ہوا کے جھونکے میں اس کو جو ہے نا اڑا دیا ہے۔ وٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ امریکہ از انسرٹن، یا یہ ایک انڈیویجول پالیٹکس ہے، یا ڈو یو بلیو کہ دیر از اے انسٹیٹیوشنل چینج ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس؟ یہ اگر ہم دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک ٹرانزیکشنل فورن پالیسی جو ہم نے دیکھی ہے کہ کوئی لانگ ٹرم آبجیکٹیو نہیں ہوتا، کوئی لانگ ٹرم ان کی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، اینڈ ہی کیپس چینجنگ ہز پالیسیز، کہ کوئی ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ آج ایک بات کہہ رہے ہیں، کل کوئی دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ سو یہ ایک جو ہے وہ ٹیرف کو ایک ایز اے بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، لیوریج کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ جو پالیسیز ہیں، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جونیئر بش ایڈمنسٹریشن سے ایک وہ جو ٹرسٹ بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی انڈیا کے ساتھ، کہتے ہیں کہ جو پاسٹ 25 ایئرس کا ٹرسٹ تھا وہ ٹرمپ نے 25 گھنٹوں میں اس کو تہس نہس کر دیا اس ٹرسٹ کا، کہ جس طرح، اور انڈیا بڑی کانفیڈنٹ پوزیشن میں تھا، ایون جب فرسٹ ایڈمنسٹریشن میں بھی تھے انڈیا واز ان کمفرٹیبل پوزیشن، اینڈ اب یہ سیکنڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں بھی انڈیا کو یہ کانفیڈنس تھا کہ انڈیا کے وہ اس طرح کا ٹیرف فیس نہیں کرے گا جو دوسرے کنٹریز کر رہے ہیں، اور انڈیا ایک پریویلیجڈ پوزیشن جو ہے وہ اپنی مینٹین رکھے گا، کیونکہ ایک بائی پارٹیزن سپورٹ ہے کہ ریلیشنز انڈیا کے ساتھ بلڈ کرنے چاہیے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ان ایکسپیکٹڈ ٹرن کیا، اور انہوں نے ایون دو جو سپلائی چین تھا کہ ہم نے چائنا کے ساتھ اپنے سپلائی چین کو، ہم نے ریلائنس کو ریڈیوس کرنا ہے، تو وہ انڈیا کی طرف زیادہ ان کا رجحان تھا کہ ہم انڈیا میں زیادہ انویسٹ کریں، اور انڈیا میں سپلائی چین جو ہے وہ ہم زیادہ، انڈیا ایک ریلائبل پارٹنر ہوگا ہمارے لیے ایز کمپیئر ٹو چائنا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ان ایکسپیکٹڈ ٹرن کیا کہ جب شروع میں پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تو انڈیا کانفیڈنٹ تھا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ واز وارمنگ اپ وتھ پوٹن، کہ پوٹن کے ساتھ میرے اچھے ریلیشنز ہیں اور میں یوکرین وار کو ختم کروں گا، اینڈ ہی واز ٹیکنگ مور آف اے فیوریبل پوزیشن فار رشیا۔ سو انڈیا کو یہ کانفیڈنس تھا کہ میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اب چونکہ ان سے یوکرین وار ختم نہیں ہو رہی، پوٹن نے ایکسیپٹ نہیں کی کنڈیشنز جو کہ ٹرمپ چاہ رہے تھے، اور اس کا یہ بیک لاش آ رہا ہے کہ جس میں انہوں نے انڈیا کو، اور انڈیا از آلسو پارٹ آف برکس کنٹری، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ برکس کنٹری جو ہیں، کنٹریز جو ہے وہ اینٹی امریکن گروپ ہے، کہ جس میں وہ امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف جا رہے ہیں۔ وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم ایک جو امریکہ بلڈ گلوبل آرڈر ہے اس کے علاوہ ہم انسٹیٹیوشنز بلڈ کریں، ہم یو ایس ڈالر کو ہم نہ لیں، اس میں ہم ٹریڈ نہ کریں، لوکل کرنسیز میں ہم ٹریڈ کریں، جو ٹرمپ اس کو ویو کرتے ہیں کہ یہ اینٹی امریکہ ہے۔ سو انڈر برکس کنٹری، اور برکس جو ہیں دے آر ہیونگ مور اکنامک کلاؤڈ، جس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ 40% آف گلوبل جی ڈی پی ہے وہ برکس کنٹری کا ہے۔ برازیل کو اب 50% ٹیرف فیس کرنا پڑا ہے، انڈیا کو 50% ٹیرف فیس کر رہا ہے۔ اب یہ انٹرسٹنگ پوزیشن ہے کہ کس طرح جو کنٹریز ہیں وہ ٹرمپ کی پالیسیز کے ری ایکشن میں وہ اڈیپٹ کرتے ہیں، ریزسٹ کرتے ہیں، ورک اراؤنڈ کرتے ہیں، آپس میں کوآپریشن زیادہ کرتے ہیں۔ سو دیٹ ڈپینڈس فرام کیس ٹو کیس بیسس۔ انڈیا کی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے کہ جو پرائم منسٹر مودی نے آفٹر یہ 50% ٹیرف، انہوں نے پھر برازیلین پریزیڈنٹ لولا ڈی سلفا کو کال کی، ان کے ساتھ اپنے کوآپریشن
کو انہوں نے انکریز کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں، ایمفسائز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب وہ چائنا جا رہے ہیں شنگھائی کوآپریشن کے لیے۔ اس سے پہلے 30 اگست کو انہوں نے جاپان جانا ہے، اس کے بعد انہوں نے چائنا جانا ہے۔ سو اب یہ دیکھیں کہ یہ برکس کنٹری دے آر ٹرائنگ ٹو ہیو کوآپریشن ود ایچ ادر، کہ امریکن کے ٹیرف کو ریزسٹ کرنے کے لیے۔ بالکل میڈم، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ برکس کو کتنا بڑا تھریٹ سمجھتا ہے؟ کیونکہ یہ جو سوال ٹرمپ صاحب کے سامنے آیا تھا کہ ہاف آف دا ٹیرف از آن دا انڈیا از بیکاز آف کہ جی وہ ہم سے جو ڈیل صحیح نہیں ہے، اور ہاف آف بیکاز آف برکس. سو ڈو یو تھنک کہ امریکن ایڈمنسٹریشن واقعی سمجھتی ہے کہ برکس جو ہے وہ ایک اینٹی ویسٹ پلیٹ فارم ہے، جیسے کئی دفعہ کہا کہ ڈالر کو ریپلیس کریں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئدر اور کر سکتے ہیں کہ جیسے کوارڈ کو انڈرمائن کر دیں جب تک برکس نہیں آپ چھوڑتے، یا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کو چلانا پڑے گا یا یہ ایسے ہی چلے گا؟ کیونکہ اب انڈیا کو انہوں نے G7 میں بلانا شروع کر دیا ہوا ہے کافی کچھ سالوں سے. سو انڈیا میں ڈاکٹر جے شنکر کہتے تھے کہ جی ہمیں آپ لوگ بڑے بلاک کلب کے ممبر ہو، آپ ہمیں انٹر نہیں ہونے دیتے، تو ہم نے اپنے کلب بنا لیے. تو ناؤ انڈیا از اے پارٹ آف دیٹ کلب. لیکن انڈیا کو آپ کو لگتا ہے کہ امریکنز اینڈ ویسٹرن ورلڈ سیریس ہے کہ انڈیا از اے ڈیموکریسی، بگ ڈیموکریسی، اور آپ کو وہ اتھارٹیرین جو ممالک کے کلب میں نہیں ہونا چاہیے جس طرح وہ چائنا اور رشیا کے بارے میں کہتے ہیں؟ Do you think Americans are really serious, American foreign policy is serious on BRICS کے یہ ایک چیلنج ہے اور مودی صاحب کو اور انڈیا کو وہاں سے نکلنا چاہیے؟ برکس کنٹری کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ رشیا یوکرین وار کے بعد جو رشیا اکنامک سینکشنز فیس کر رہا ہے، اس پہ رشیا کی یہی پوزیشن تھی کہ ہمیں آپس میں کوآپریشن زیادہ کرنا چاہیے اپنے جو ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور رشیا زیادہ ایمفسائز کر رہا تھا کہ ہمیں لوکل کرنسیز میں کرنا چاہیے. As such, BRICS country, they overtook G7 countries in global contribution of GDP. کہ اب انہوں نے اوورٹیک کیا G7 کو. اٹ مینس ان کی پاپولیشن زیادہ ہے برکس کنٹری کی، ان کی اکنامک کنٹریبیوشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے جو کہ 40% ہے. دیٹس اے ہیوج شیئر ان گلوبل جی ٹی پی. سو ایک اکنامک کلاؤڈ ان کا بڑھ ہے، بٹ اسٹل دے آر فیسنگ انٹرنل چیلنجز. برکس ایز سچ ایک کوہیرنٹ گروپ نہیں ہے اپ ٹل ناؤ، کہ جیسے ایک یورپین یونین ہے کہ ان کی ایک انٹرنل ایزی ٹریڈ ہے، وہ برکس کنٹری میں ہم ابھی تک نہیں دیکھ سکتے. اور انڈیویژل کنٹریز they are looking for their own interest rather than کہ ایک coherent policy ہو as a group کی. But in a long term, BRICS can be a problem. اور جو ٹرمپ کی جو ٹریڈ وار ہے that is pushing these countries to have more cooperation with each other. So وہ اس کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ایک یہ بھی ویو تھا کہ گلوبل ساؤتھ کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں برکس کنٹری، اور برکس کنٹری دے آر پرووائڈنگ این الٹرنیٹ سسٹم کہ جس میں وہ ایک ڈیولپمنٹل بینک اور اس میں جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں ان کے لیے فنڈنگ بھی وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. سو دے آر پرووائڈنگ این الٹرنیٹ ایک گلوبل انسٹیٹیوشنس کہ جس میں گلوبل ساؤتھ کنٹریز کے لیے ایک اور آپشن موجود ہوتی ہے. So BRICS countries, they are not in that position کہ وہ ایک serious challenge, they are getting there, but still they are facing problems. So serious challenge. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی فورن پالیسی ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے جس میں وہ ایک ڈائریکٹلی بلنٹلی وہ کرٹیسائز کرتے ہیں ان چیزوں کو، کہ جس میں وہ دے ٹریٹ پوٹینشیل کمپیٹیٹرز اینڈ فرینڈس alike کہ ان کے لیے وہ ایک تفریق نہیں ہوتا ہے کہ فرینکلی اسٹیٹ کو آپ نے الگ سے ٹریٹ کرنا ہے اور جو پوٹینشیل کمپیٹیٹرس ہیں ان کو الگ سے ٹریٹ کرنا ہے. سو وہ ان کے لیے ایک ٹریڈ فرسٹ ہے، امریکہ فرسٹ کا جو ان کا ہے کانسیپٹ کہ ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم کرنا ہے، وہ چاہے فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ ہوں یا چاہے پوٹینشیل کمپیٹیٹر کنٹریز کے ساتھ ہوں. انڈیا کے لیے یہ ایک انٹرسٹنگ پوزیشن ہے. دے دیم سیلفز آر کنفیوزڈ، دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ دس، اور دے ور کمفرٹیبل کہ ہماری جو ٹریڈ نیگوسیشنس چل رہی ہیں یو ایس کے ساتھ، ہم کمفرٹیبلی اس کو ہم نیگوشیٹ کر لیں گے اور ہم ڈیل کو ایک فائنلائز کر دیں گے. آپ جیسے پرائم منسٹر مودی جو تھے، he was one of the first leaders to visit Washington DC when Trump
टू वो पावर में आई एडमिनिस्ट्रेशन। सो एक बड़ा कॉर्डियल स्टार्ट था उनके इंडिया यूएस रिलेशंस का, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि कोई ट्रेड नेगोशिएशन नहीं होगी अंटिल ये सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व ना हो सके। अब ये डिपेंड करता है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप मिलने जा रहे हैं पुतिन से, हाउ फार ही विल बी सक्सेसफुल टू रिजॉल्व दिस यूक्रेनियन वॉर। अगर उसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं सीज़ फायर करने में, देन इंडिया पे ये एलिविएट करेगा इस प्रेशर को, कि जो ट्रम्प प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आपने रशियन ऑयल नहीं लेना, आपने दैट इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर रशियन वॉर इन यूक्रेन, उसको ख़त्म करने में। सो ये डिपेंड करता है कि हाउ दीज़ नेगोशिएशंस विल गो विद पुतिन। मैडम आपको लगता है कि अगर रशिया से मामलात ठीक हो जाते हैं तो इंडिया अमेरिका ताल्लुकात भी ठीक हो जाएंगे, या लास्ट टाइम आपने एशले टैलेस के आर्टिकल का जिक्र किया था फॉरेन पॉलिसी फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में, अगर वो आर्टिकल को जहन में रखा जाए तो वो बेसिकली अमेरिका की तरफ से एक चार्ज शीट है। या फ्रैंकली स्पीकिंग वो एक चार्ज शीट थी जो एशले टैलेस ने लिखी, उसका रिस्पांस निर्मला राव और बाकी लोगों ने, ध्रुव जो है उनके बेटे जैसे ध्रुव जयशंकर और एक और पता नहीं कौन कोई और आता था, उन्होंने दिया। बट द पॉइंट हियर इज कि जो एशले टैलेस कहते हैं जी कि इंडिया मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट करता है, हम जो है उसमें ये तो हमारी पावर्स को वो कर रहे हैं, इंडिया को अलायंसेस चाहिए, इंडिया की इकोनॉमी थ्राइव नहीं कर सकती, मिलिट्री आगे नहीं जा सकती। तो वो कह रहे हैं कि जो हमने 20 सालों में इंडिया को गेन दिए 2005 ऑनवर्ड, वो सारे के सारे गेन जो हैं वो हॉल्ट हो जाएंगे या रिवर्स हो जाएंगे, बिकॉज इंडिया को हमें चाहिए एज एन एलाई, हुँ, not as an part, not as someone who stands कि जी ठीक है चाइना अमेरिका या वेस्ट और इंडिया ये इक्वल फुटिंग पे, वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं हो सकता। या तो आपको लगता है कि ये जो चार्ज शीट एशले टैलेस की है बेसिकली तो ये अमेरिकन डीप स्टेट स्ट्रक्चर की चार्ज शीट है ना, कि और इट इज अ चार्ज शीट कमिंग फ्रॉम कि दैट्स हाउ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज बीइंग व्यूड, या अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये तब्दीली आ गई है। आपको लगता है कि ये एक चीज है जिसको डिस्कस किया जा रहा है अमेरिका के अंदर और ये इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया गया है, सो आफ्टर दैट इंडिया तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। हुँ, तो हुँ। किस तरह का इंडिया और अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो होने वाले हैं, और अमेरिका भी इतना जो इनामात और नवाजियात जो थी वो नहीं करेगा, तो आप क्या देखती हैं इस रिलेशनशिप को? इस अगर आप ये देखें कि ऐसा नहीं है कि यूएस इंडिया के रिलेशंस में कोई चैलेंजेस नहीं थे। स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट थी दोनों के इंटरेस्ट में, लेकिन चैलेंजेस थे रिलेशंस में। अगर आप डेमोक्रेट्स से पूछें तो डेमोक्रेट्स भी कंप्लेन करेंगे कि इंडिया के लिए हमने इतना कुछ किया, इंडिया के लिए हमने सारी सैंक्शंस लिफ्ट की, वी आर ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो वन ऑफ 4 कंट्रीज हैं, और चाइना के पास अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो अमेरिका इंडिया के साथ को प्रोड्यूस करेगा। सो सो अमेरिकन रिजर्वेशंस वर देयर कि हम इतना कुछ इंडिया के लिए कर रहे हैं, एंड इंडिया स्टिल जो है वो मल्टीपोलैरिटी की बात करता है जो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, जो कि इट मीन्स कि हमारे साथ वो हर इश्यू पे अलाइन्ड नहीं होंगे। एशले टेलर जैसे आपको पता होगा कि वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन में थे, एंड ही वाज वन ऑफ द प्रोपोनेंट ऑफ दिस इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील पे थे, और अब वो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं वो एक साउंड और स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं है जिस तरह के होने चाहिए, जितना कुछ हमने इंडिया के लिए किया। दैट रिमाइंड्स मी कि जब बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने नेगोशिएट की थी इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, कोंडोलीज़ा राइस ने ये अपनी बुक में लिखा था। उन्होंने कहा था कि हमने मनमोहन सिंह थे वाशिंगटन डीसी में, और उसके बाद कोंडोलीज़ा दे वर इन मीटिंग, और कोंडोलीज़ा राइस ने मनमोहन सिंह को कहा कि अब हमने लिफ्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर सैंक्शंस इंडिया के अगेंस्ट, तो अब आपने ऐसे करना है कि यू आर गोइंग टू बाय अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, कि एक इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे लिए हो। और उसमें मनमोहन सिंह कहते हैं कि प्रेसिडेंट बुश ने उसी वक़्त इंटरप्ट किया कि इट्स नेवर अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इट्स नेवर अबाउट बिज़नेस। उस वक़्त जो अमेरिकन व्यू था वो यही था कि इवन इफ इंडिया जो है वो हमारे साथ हर इश्यू पे अलाइन्ड नहीं भी होता,
that will so raising India ki rise jo hai as economic power, as military power is still in American interest, क्योंकि वो अमेरिका को, क्योंकि वो एक बैलेंस ऑफ पावर लेके आएगा एशिया में. लेकिन अब विद पैसेज ऑफ टाइम अमेरिका ये रियलाइज कर रहा है कि इंडिया इज नॉट अ फ्रेंड, इंडिया कैन बी थ्रेट, इंडिया कैन बी कंपेटिटर. जैसे उन्होंने पहले ये बेट लगाई थी चाइना पे कि चाइना को अगर हम हेल्प करेंगे इन इट्स इकोनॉमिक राइज, सो दैट विल हेल्प चाइना टू रिफॉर्म पॉलिटिकली. तो वो एक थ्योरी है कि जब जो कंट्रीज वेल्दी होती हैं दे ट्रांसफॉर्म टू पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की तरफ जाती हैं और वो डेमोक्रेसी हो जाती हैं. लेकिन चाइना डिड नॉट टर्न टू डेमोक्रेसी. अब इंडिया पे भी यही बैठ थी कि इंडिया इज ऑलरेडी अ डेमोक्रेसी, अगर हम इंडिया को प्रमोट करेंगे इवेंचुअली हमारे इंटरेस्ट एट द स्ट्रक्चर लेवल पे अलाइंड है, तो हमारे लिए ये एक हमारे इंटरेस्ट में है जो एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करेगा एशिया में. बट नाउ अब हम ये देख रहे हैं कि इंडिया एंड अमेरिका दे देमसेल्व्स आर ऑन ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑन डिफरेंट इश्यूज, और जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो स्टाइल है लीडरशिप का और उनकी फॉरेन पॉलिसी का, दैट इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप. मैडम एक सवाल है, पुरानी स्टेटमेंट है जयशंकर की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसको एनालाइज करें बिकॉज वो अभी बहुत सारे चीज़ों में इम्पोर्टेंट है. मिसाल के तौर पे जयशंकर ने आज से कुछ रशियन ऑयल के ऊपर थी और उसने कहा कि यूरोप नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट that the Europe's problems are the worst problem and the worst problems are not Europe's problem. Developing world में ये कोई बात नहीं करता. पाकिस्तान नहीं करेगा, बांग्लादेश नहीं जाके यूरोप में कहेगा, हम नहीं ये कह सकते. इंडिया ने ये बात की, बोल्ड स्टेटमेंट है. आपको लगता है कि ये जो इंडिया कर रहा है, ये उसको सजा देना चाहते हैं या उसको टाइट करना चाहते हैं, या क्या आप समझती हैं कि वो समझ रहे हैं कि हमने 20 साल आपको बहुत कुछ दे दिया, नाउ इट्स योर टर्न, आप हमारा एलाय बने, आप हमारे कॉम्पिटिटर ना बने तुम, ठीक है. सो यू आर स्टिल एन एलाय बिकॉज यू आर एट द रिसीविंग एंड. आप अगर इफ यू आर सम, आप हमें क्या डिलीवर कर रहे हैं. तो ये जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से है, इसको आप कैसे एनालाइज करती हैं? आपको लगता है कि ये वेस्ट में हजम नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही, एंड दे बिलीव कि दे नीड टू एक्ट एज एन एलाय नॉट आवर कॉम्पिटिटर? अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अगर आप देखें तो ना सिर्फ वो एक मल्टीपोलैरिटी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को देखते हैं, बट दे आल्सो वांट टू प्ले अ लीडिंग रोल फॉर ग्लोबल साउथ. और वो कहते हैं कि जी हम ग्लोबल साउथ की वॉइस बन रहे हैं, हम उनके लिए. और दिस इज द एरिया कि जहां इंडिया एंड चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो अलाइंड होते हैं, कि बोथ क्लेम करते हैं दे आर representative of developing countries, they are defending developing countries interest at global level और global forums पे वो इंटरेस्ट को डिफेंड करते हैं. अब इंडिया जो है, इंडिया बिकॉज अमेरिका पिछले 20 सालों से इंडिया को एक प्रिविलेज्ड पोजीशन दे रहा था, इंडिया वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बैकलैश. इंडिया एक्सपेक्टेड कि ये प्रिविलेज्ड पोजीशन कि एज लॉन्ग एज यूएस एंड चाइना के स्ट्रेटेजिक रिलेशन स्ट्रेंड है, देयर इज अ कंपटीशन, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज, आई विल रिटेन माय स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. और जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प इज नॉट व्यूइंग दैट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो कि प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन उसको व्यू कर रही थी. प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती. उनके लिए ये होता है कि शॉर्ट टर्म में कि जो उनके सामने इशू है वो अमेरिकन के इंटरेस्ट में है कि नहीं. सो वेदर दे आर व्यूइंग इट कि एज कि हमने इंडिया को थोड़ा सा रेस्ट्रेंट करना है, कि इंडिया इज ओपनली चैलेंजिंग यूएस इंटरेस्ट. प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने ये है कि 40% हमारा 40 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वी नीड टू फिक्स दैट. प्रेसिडेंट ट्रम्प ये देख रहे हैं कि इंडिया इज नॉट सेंसिटिव टू यूएस इंटरेस्ट. सो ये उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि जिस पे उन्हें ये लगता है कि इंडिया रादर देन डिफेंडिंग यूएस इंटरेस्ट या फिर सपोर्टिंग यूएस इंटरेस्ट, वो जो है यूएस इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है. नाउ ये डिपेंड करता है कि नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल में नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको कैसे व्यू करती है. लेकिन अगर इंडिया की यही पॉलिसीज रही, आई डोंट सी कि नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको रिवर्स करेगी. एज हमने ये देखा कि प्रीवियस ट्रम्प की जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उस पे जो चाइना पे उन्होंने लगाए थे टैरिफ्स लगाए थे, बाइडन ने उसको रिवर्स नहीं किया, उसको कंटिन्यू किया. So how they are viewing India as a friend or as someone who is going to challenge US interest. और
एशले टेलस ने यही बात अपने आर्टिकल में कही थी कि प्रीवियसली जब बुश एडमिनिस्ट्रेशन थी एट दैट टाइम हमारे स्ट्रक्चरल इंटरेस्ट अलाइंड थे, बट नाउ हमारे जो इंटरेस्ट हैं दे आर डिविएटिंग फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल मैडम, ये बात सही है। जस्ट मेरा कंक्लूजन है, मैं चाहता हूँ मुझे कोई वेरीफाई कर दे ताकि मैं थोड़ा और सॉलिड हो जाऊं। मैडम, आपको याद होगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब बांग्लादेश के ऊपर अमेरिकन पीछे हट गए थे, डोंट यू थिंक दैट वाज अ बेट टू वीकन इंडियाज रीजनल इन्फ्लुएंस? जब हसीना वाजिद जो है उसकी टर्म चली गई और हसीना वाजिद हाथ धो बैठी, उसके बाद आपको याद होगा एक हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई थी जिसमें अदानी ग्रुप को हिट किया गया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ। सो अमेरिकन्स वर सिग्नलिंग इंडिया, यू शुड मतलब टेक केयर ऑफ, बिहेव कर। बिल्कुल। डू यू थिंक कि ये प्रोसेस जो है, ये ऑब्वियसली दिस इज नॉट जस्ट ट्रम्प तो अभी आए ना, ट्रम्प की सुई तो अटक गई $47 बिलियन पे, $40 बिलियन पे जो आप कह रही हैं ट्रेड डेफिसिट है उस पर अटक गई, लेकिन दिस इज ए प्रोजेक्ट ऑफ द अमेरिकन डीप स्टेट का ये प्रोजेक्ट है, ये उनके स्ट्रक्चर का ये प्रोजेक्ट है और वो समझते हैं कि हमें ये ट्रांजिशन करनी चाहिए और वो पाकिस्तान को ऊपर लेके आ रहे हैं, रीहाइफनेशन हो रही है पाकिस्तान के साथ, एंड सो इंडिया को पाकिस्तान को क्लब कर दिया दोबारा। आपको लगता है कि उन्होंने इंडिया का खित्ते में इन्फ्लुएंस कम कर दिया है? फर्स्ट बांग्लादेश के मसले में, सेकंड जो जो वाइस प्रेसिडेंट अपना ने कॉल की नरेंद्र मोदी को कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, दैट वाज इवन अ मूव टू ऑफसेट इंडिया को, थोड़ा ऑफसेट ऑफ बैलेंस करने का एक नया तरीका था विच दी इंडियंस माइट नॉट हैव थॉट कि इससे हमें क्या नुकसान हो सकेगा, बट दैट वाज अ फ्रेंडली एडवाइस, लेकिन इससे इंडिया को नुकसान हुआ लॉन्ग टर्म में और प्राइम मिनिस्टर मोदी को नुकसान हुआ। डू यू थिंक कि ये एनालिसिस में की वजन है या इस तरह की डायरेक्शन बन रही है? जी, मैं एग्री करती हूँ आपके इस एनालिसिस से कि दे हैव बीन सिग्नलिंग दिस कि इंडिया नीड्स टू बी सेंसिटिव टू यूएस इंटरेस्ट। इंडिया, अब जैसे बांग्लादेश की आपने मिसाल दी, बांग्लादेश में जब हसीना वाजिद ने इलेक्शन करवाए थे, उसके बाद यूएस ने इतराज़ किया क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेसी को ज़्यादा वैल्यू कर रही थी एट दैट टाइम। सो उन्होंने इतराज़ किया कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, इसमें प्रॉब्लम्स हैं। सो इंडिया कन्विंस कर रहा था अमेरिका को एट दैट टाइम कि यू शुड नॉट ओपनली क्रिटिसाइज हसीना वाजिद, क्योंकि हसीना वाजिद का ज़्यादा जो इंक्लिनेशन है वो इंडिया की तरफ है। अगर हम इस तरह करेंगे तो दैट विल पुश बांग्लादेश टुवर्ड्स चाइना। सो इंडिया जो है वो कैश करना चाह रहा था यूएस पॉलिसीज को इन द रीजन, इन द चाइनीज कॉन्टेक्स्ट। But now जो है American policies is not buying that argument. So they are viewing India not as a reliable partner, but they are also viewing India someone who is not reliable and who is not inclined to support US interest in the region. And America has many tools to realize China, to realize India, that America is still a superpower. बिल्कुल, अमेरिका इज स्टिल अ सुपर पावर एंड ऑब्वियसली इतने इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को दे टॉर्पीडोड इट, यू नो, ऐसे दिनों में उन्होंने उड़ा के रख दिया चीज और पता नहीं चला कि अब क्या हो रहा है। इवन कि मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर ये कंक्लूजन है इस वक्त, कल इंडिया की ईस्टर्न कमांड ने एक स्टेटमेंट जारी की कि फ्रॉम 1954 टू 1971 पाकिस्तान, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री को असला देता रहा, $2 अरब का असला देता रहा उनकी ईस्टर्न कमांड ने। तो वो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि शायद पाकिस्तान और अमेरिका दोबारा जो है वो करीब हो रहे हैं और हमें ऑफ बैलेंस किया जाएगा इस खित्ते के अंदर, और अमेरिका दोबारा पाकिस्तान के ऊपर बैट लगाने लगा है। एंड ऑब्वियसली जनरल मुनीर इज इन वाशिंगटन अगेन, इज इन टैम्पा अगेन। तो 2 महीने में, 1.5 महीने में पाकिस्तान के ऊपर नवाज शाह, तो उन्होंने पाकिस्तान को दोबारा उस मुकाम पे ले आए हैं जहां पे इंडिया कह रहा था इसको नीचे करो। सो इंडिया का ये भी प्रॉब्लम है कि वो ये चाहता है कि मुझे तो ऊपर करो लेकिन पाकिस्तान को भी नीचे करो। बिल्कुल, दैट इज आई थिंक द अमेरिकन्स आर रिवर्सिंग दिस अप्रोच। नहीं, वो कहते हैं नहीं है, ऐसे नहीं, आइदर और नहीं होगा, हम दोनों को लेके चलेंगे। इफ यू रिमेंबर वो माइकल कोरेला ने जो स्टेटमेंट दी थी कि इट्स नॉट अ बाइनरी अप्रोच, जो उसमें कांग्रेस के पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा टाइम है कि वो अपने आप को पिच करे एज अ रिलायबल पार्टनर और अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करे, अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, एक्सपोर्ट को बढ़ाए। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कि उससे फायदा उठाए।
बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर साहिरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।